నరసింహారెడ్డి నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఏఎన్ఎన్ బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్. కొత్తకోటలో బాలికల పాఠశాల నూతన భవనాన్ని ప్రారంభించిన సీఎం చదివే జీవితాల్లో మార్పు తీసుకొస్తుందని సూచన. తెలంగాణ ఓటరు జాబితా సవరణ గడువు పొడిగింపు ఆగస్టు 3 వరకు అవకాశం కల్పించిన ఎలక్షన్ కమిషన్. ముద్రగడ పద్మనాభం భౌతికానికి వైఎస్ జగన్ నివాళి, అంతిమయాత్రలో పాడి మోసిన మాజీ సీఎం. ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఛార్జింగ్ చేస్తుండగా చాలరేగిన మంటలు, నోయిడాలో 2 మృతి, 100 మంది సేఫ్. కేంద్ర మంత్రివర్గ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలకు ఆమోదం లభించింది. దేశంలో రహదారులు, రైల్వే మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధితో పాటుగా ఎరువుల ఉత్పత్తిని పెంచే దిశగా కేంద్ర కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. వారణాసిలో 2 ఎలివేటెడ్ కారిడార్లు, ఒడిశాలో రోడ్లు, రైల్వే ప్రాజెక్టులతో పాటుగా యూరియా కోసం జాతీయ పెట్టుబడి విధానానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. नेशनल इंटरनेशनल सबसे पहले आज अगर हम बनारस काशी को देखें, काशी में हर साल करीब 15 करोड़ 15 करोड़ टूरिस्ट आ रहे हैं काशी में. नेशनल इंटरनेशनल बहुत बड़ी संख्या है और ये इतना तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि भारत की विरासत के प्रति जो प्रधानमंत्री जी ने एक नया एक जो स्वाभिमान जगाया है, उस स्वाभिमान के कारण लोग आते हैं. आज काशी में हर तरीके से देश विदेश से लोग आ रहे हैं. तो काशी में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम बहुत हुआ है. एक नेक्स्ट लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो करना है वो आज 2 अप्रूवल हुए बड़े. पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर. ये वरुणा एक्सप्रेसवे का कंप्लीट रूट मैप. ये हम देखेंगे गंगा जी इधर, ये गंगा जी, वरुणा नदी कंप्लीट जैसे उनका पाथ है वरुणा नदी का, उसी के साथ साथ पूरा एक एलिवेटेड कॉरिडोर. क्योंकि शहर के अंदर अब रोड्स को एक्सपैंड करना मुश्किल हो जाता है. शहर भी बहुत हजारों वर्षों पुराना शहर है. तो एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया है जिसमें वरुणा नदी के साथ साथ कंप्लीट एक एलिवेटेड कॉरिडोर एयरपोर्ट को कवर करेगा. एयरपोर्ट को कवर करते करते जाके काशी स्टेशन है यहाँ पर रेलवे का, और एक नया नमो ब्रिज बन रहा है. उस नमो, ये यहाँ पे 6 लेन हाईवे और 4 लेन रेलवे का, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना आपको, ये नमो ब्रिज बन रहा है. इस ब्रिज के साथ लगा हुआ ये पिंक कलर का, पर्पल कलर का कंप्लीट ये एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा. (43 किलोमीटर इसकी लेंथ है. 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा, यानी 11,000 करोड़ का. हैम मोड में डेवलप होगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा. बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट एक तरीके से देश के लिए जो बहुत पुराने शहर हैं उन शहरों के लिए मॉडल बनेगा. शहर कंप्लीटली, शहर का जो कोर है, सिटी का जो कोर है, वो इससे डिकंजेस्ट हो जाएगा. वाराणसी एयरपोर्ट, वाराणसी रेलवे स्टेशन, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, चौका घाट, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी रेलवे स्टेशन और नमो घाट, और नमो घाट के आगे फिर नमो ब्रिज, ये सब के सब इससे कनेक्ट हो जाएंगे. टूरिज्म में बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा. लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा. काशी के निवासियों में एक नई खुशी की लहर, एक नए तरीके से पूरे शहर का ट्रैफिक का फ्लो इससे परिवर्तित होगा, चेंज होगा. दूसरा है गंगा जी के साथ साथ, गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर काशी में. कंप्लीट यहां से लेके गंगा जी के साथ
ఉత్తరప్రదేశ్లోని నోయిడాలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. నోయిడాలోని సెక్టార్ 66లోని మముర గ్రామంలో ఓ భవనంలో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ను చార్జ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ప్రమాదం ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లో చెలరేగిన మంటలపై అంతస్తులకు వ్యాపించడంతో ప్రమాద తీవ్రత పెరిగింది. ఈ దుర్ఘటనలో 2 మృతి చెందినట్లుగా పోలీసులు వెల్లడించారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. దాదాపు 100 మంది నివాసితులను ఖాళీ చేయించి మంటలను అదుపు చేశారు. పొగతో ఊపిరాడక 2 తీవ్ర అస్వస్థకు గురికాగా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఓ మహిళ సహా మరొకరు ప్రాణాలు కోల్పోయారని పోలీసులు తెలిపారు. వ్యవహారంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన సంబంధిత వ్యక్తులపై కేసు నమోదు చేసి అదుపులోకి తీసుకున్నట్లుగా డీసీపీ పేర్కొన్నారు.
ఇక తెలంగాణలో ఓటరు జాబితా సవరణ ప్రక్రియకు సంబంధించి ఎన్నికల సంఘం పొడిగించింది. కొత్త గడువు ప్రకారం ఆగస్టు 3 వరకు ఫారాలు స్వీకరించనుండగా ఆగస్టు 10న ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను విడుదల చేయనున్నారు. అనంతరం నెల రోజుల పాటు అభ్యంతరాలు, సూచనలను స్వీకరించి తుది ఓటరు జాబితాను సిద్ధం చేయనున్నారు. వనపర్తి జిల్లా కొత్తకోటలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటించారు. బాలికల పాఠశాల నూతన భవనాన్ని ప్రారంభించిన సీఎం విద్యార్థులతో ముఖాముఖి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. ఇక విద్యా జీవితాల్లో మార్పు తీసుకొస్తుందని, ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మెరుగైన సదుపాయాలు కల్పించడమే తమ లక్ష్యమన్నారు. గత పాలనలో విద్యారంగం నిర్లక్ష్యానికి గురైందని విమర్శించిన ఆయన తెలంగాణలో విద్యా వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేస్తామన్నారు. జర్మన్ జపాన్ లాంగ్వేజ్ నేర్పండి.
సౌత్ కొరియన్ లాంగ్వేజ్ నేర్పండి. బేసిక్స్ వస్తే కూడా నెలకు 2 లక్షల రూపాయలు సంపాదించుకునే పరిస్థితి ఈరోజు ఉన్నది. ఒకప్పుడు మీరందరూ చూసిండ్రు ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు విదేశాలకు పోయేటోళ్ళు స్టడీ టూర్ అని. ఈసారి టీచర్లను విదేశాలకు పంపించడం, అక్కడున్న విద్యా వ్యవస్థను స్టడీ చేసి పిల్లలకు మంచి విద్యను అందించడానికి. పోయిన సంవత్సరం నాకు తెలిసి 50 మంది టీచర్లను విదేశాలకు పంపించి స్టడీ చేయించినాం. ఈసారి 150 మంది టీచర్లను ఈసారి మనం పంపిస్తున్నాం. ఒకప్పుడు ఐఏఎస్లు మాత్రమే విదేశాలకు వెళ్తే ఈరోజు మా టీచర్లను ఈరోజు సింగపూర్, సౌత్ కొరియా, ఫిన్లాండ్ లాంటి దేశాలలో ఎక్కడైతే విద్య అద్భుతంగా పేదలకు అందిస్తుందో ఆ రాష్ట్రాలకు టీచర్లను పంపిస్తున్నాం. పిల్లలకు ఏపీ రాజకీయాల్లో తనదైన ముద్ర వేసిన మాజీ మంత్రి కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం భౌతికాయం వద్ద మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ నివాళులర్పించారు. కాకినాడ జిల్లా కెర్లంపూడిలో నివాసానికి వెళ్లి ముద్రగడ భౌతికాయానికి పూలమాలలు వేసి శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు. అనంతరం ముద్రగడ కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. అనంతరం జరిగిన అంతిమయాత్రలో వైఎస్ జగన్, ఎమ్మెల్సీ బొత్స సత్యనారాయణ తదితరులు ముద్రగడ పాడెను మోశారు. కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన హైదరాబాద్లోని ఓ ప్రైవేట్ దవాఖానాలో చికిత్స పొందుతూ మంగళవారం సాయంత్రం మరణించారు. ఆయన అంత్యక్రియలు అధికారిక లాంఛనాలతో నిర్వహించాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేయగా ముద్రగడ పద్మనాభ కుటుంబ సభ్యులు తిరస్కరించారు. బతికున్న సమయంలో ముద్రగడను అనేక విధాలుగా అవమానించారని, ఇప్పుడు అధికారిక గౌరవాలు, సానుభూతి అవసరం లేదు అని స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మరోసారి రాజకీయ చర్చకు దారితీసింది. ప్రాజెక్టు నీటి వినియోగంపై అధికార ప్రతిపక్షాల మధ్య విమర్శలు కొనసాగుతున్న వేళ మెదక్ జిల్లాలో వెల్దుర్తి మండల కేంద్రంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో బీఆర్ఎస్ నాయకులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. 1,00,000 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో నిర్మించిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును ప్రభుత్వం సమర్థంగా వినియోగించకుండా రైతులను మోసం చేస్తోందన్నారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులోని 3 బ్యారేజీల ద్వారా నీటిని ఎత్తిపోసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవడం లేదు అన్నారు. ఇక సూపర్ ఎల్ నీనో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్న నేపథ్యంలో రైతులకు సాగునీరు అందించేందుకు కాళేశ్వరం నీటిని ఉపయోగించాలంటూ డిమాండ్ చేశారు. ఎదుర్కొని నీళ్ళు వాళ్ళని కోరుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అందరూ రైతులను సమన్వయం చేసి అందరు రైతులని కొండపోచమ్మ దగ్గర పోవాలనుకుంటున్నాము. ఇప్పటికైనా గవర్నమెంట్ మొద్దునిద్రకు వదిలి ఇప్పటికైనా నిర్లక్ష్యం వహించి ఖచ్చితంగా వాటర్ వదలాలని కోరుకుంటున్నాము. ఇప్పటికి కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు కరోనా ఉండగా కూడా 3 సంవత్సరాల కాళేశ్వరం అనే ప్రాజెక్టు 1,00,000 కోట్లతో ప్రాజెక్టు ఇప్పిస్తే కేవలం 3 పిల్లలు కూలిపోయిన సాకుతోని గవర్నమెంట్ 3 పిల్లలు 1,00,000 కోట్లతో 3 సంవత్సరాలకు అంత పెద్ద ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేసినప్పుడు 3 పిల్లలు రిపేర్ చేస్తున్నందుకు సోయి లేదు. 3 పిల్లలు రైతులైతే అందరికి ఒక్క పార్టీ వాళ్ళు లేరు, అందరు పార్టీ వాళ్ళు ఉంటారు. అందరు రైతులే రైతులకు చేయాలని సోయి లేదు వాళ్ళకు. ఇప్పటికి కూడా రైతుల రక్తం పరిచింది కేసీఆర్ రైతుల రక్తం పరిచింది పంటలు పండుతాయి అంటారు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా అందరం చెప్తున్నాం, అందరూ రైతులు ఐక్యమవుతారు. రైతులందరూ సమ్మెలు చేసి గడబడి గుళ్ళ మీద రాకముందుకే మీరు నీళ్ళు కొండపోచమ్మ నుంచి నీళ్ళు వదిలితే అందరూ బాగుపడతారని కోరుకుంటున్నాము. ప్రభుత్వము మొండి వైఖరి వదలాలి. కేవలం కేసీఆర్, హరీష్ రావు దృష్టిలో పెట్టుకొని రైతులను ఇబ్బంది పెడతామంటే చాలా ఇబ్బంది పడతారు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఏ పార్టీకి సంబంధం రైతు భరోసా లేదు, రైతు బీమా లేదు, అన్నీ కూడా కేసీఆర్ ఆనవాళ్ళు లేకుండా చేస్తామని ఏ విధంగా చెప్పారో భక్తు రాజకీయాలు చేస్తూ ప్రజలను వంచుడు తప్ప ప్రజాపాలన అని చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చి ప్రజలను మోసం చేసుడు తప్పితే ఏమీ లేదు. ఈరోజు మా డిమాండ్ ఒకటి, గోదావరి నది గుండా ప్రవహిస్తున్న నీళ్లు తెలంగాణకు ఉపయోగపడకుండా ఆంధ్రాకు తీసుకువెళ్ళి రిటైర్డ్ ఇంజనీర్లు అయితే పూర్తిగా 3 బ్యారేజ్లను కూడా మరి ఉపయోగించుకోవచ్చు అని చెప్పేసి రిటైర్డ్ ఇంజనీర్లను చెప్తే మరి రిటైర్డ్ ఇంజనీర్లను ఈరోజు
మరి తెలంగాణకు వాళ్ళొక గొప్ప దిక్సూచి, వాళ్ళని పట్టుకొని జైల్లో వేస్తాం, మరి బెల్ట్తో కొడతామని చెప్పేసి నానా మాటలు అంటున్నాడు. అంతేకాకుండా నీళ్లు వదలమంటే వీళ్ళ రక్తం కోసి రక్తం బారిస్తేనే మరి పంటలు పడతాయని చెప్పేసి అంటున్నాడు. ఒక రక్త పిశాచిగా మారిండు మరి రేవంత్ రెడ్డి. ఆయన మరి ఎవరి డైరెక్షన్లో నడుస్తున్నాడు? సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ చంద్రబాబు నాయుడు కబంధ హస్తాల్లోకి వెళ్ళి ఈరోజు యావత్ తెలంగాణ రైతాంగాన్ని నిండా ముంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. మరి సఫలీకృతం కూడా అవుతా ఉన్నాడు. ఎల్లినో ప్రభావం ఉన్నదని గత 4-5 నెలల క్రితమే మరి దేశ సైంటిస్ట్ ఎదుర్కొని నీళ్ళు వాళ్ళని కోరుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అందరూ భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమం కోసం మరొక అడుగు పడింది. కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలోని దోలపల్లెలో తెలంగాణ భవన ఇతర నిర్మాణ రంగాల కార్మికులు ట్రేడ్ యూనియన్ నూతన కార్యాలయాన్ని ఘనంగా ప్రారంభించారు. ఇక కోంపల్లి సర్కిల్ దోలపల్లెలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యాలయాన్ని రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి వంశీ మల్లేష్, రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు జి ఆదంబాబు, కుత్బుల్లాపూర్ మండల అధ్యక్షుడు సంపత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్మాణ రంగ కార్మికులందరూ యూనియన్లో సభ్యత్వం పొందాలని వారు పిలుపునిచ్చారు. సభ్యత్వం కలిగిన కార్మికులకు ప్రమాదాలు, ఆపదలు సంభవించినప్పుడు సంఘం తరపున ఆర్థిక సాయం అందిస్తామన్నారు. ఇక ప్రతి నెల అమావాస్య రోజున సమావేశాలు నిర్వహించి కార్మికుల సమస్యలు తెలుసుకుని పరిష్కారాన్ని కృషి చేస్తామన్నారు. మరి ప్రారంభోత్సవం జరిగింది కాబట్టి నూతన కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సభ్యులందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరూ సభ్యత్వం నమోదు చేయించుకుని వంశీ మల్లేష్ అన్న, ఆదమన్న గారు, వెంకటేశ్వర అన్న గారు, శ్రీరన్న గారు, మేము 17 సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఆఫీసు నడుపుకుంటూ వెనక ముందు ఒకరు ఉన్నా లేకున్నా కానీ కూడా ఈ 17 సంవత్సరాలు పెద్దలను కలుపుకుంటూ మేము ముందుకు పోతున్నాము. ఇక్కడ కొంపల్లి వాళ్ళు కానీ మన దూలపల్లి వాళ్ళు నా దగ్గరకు వచ్చి కుత్బుల్లాపూర్ వచ్చి అన్న మేము ఆఫీస్ పెట్టుకుంటామంటే పెట్టుకోండి తమ్ముడని వీళ్ళందరికీ భరోసా ఇచ్చాను. నేను ఒక 15 రోజులు నా వెంబడి తిరుగుతున్నారు. మీరు కూడా దూలపల్లిలో కూడా లేదు, కొంపల్లి కూడా సరిగా లేదు. ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎందుకు కుత్బుల్లాపూర్ వస్తున్నారు, లేకపోతే ఇంకెక్కడైనా పోతున్నారు, ప్రాబ్లం అవుతుందంటే నేను కూడా పెట్టుకోమని చెప్పాను. ఇక్కడ కుత్బుల్లాపూర్లో మనకు ఇప్పుడు ఇది 9వ ఆఫీసు. సక్సెస్ఫుల్గా మేము 8 ఆఫీసులు ఆదమన్న ఆధ్వర్యంలో సక్సెస్ఫుల్గా నడిపించుకున్నాం. ఇప్పటివరకు ఈ 17 సంవత్సరాల ప్రతి అమాసకు 10 అమాస పనిచేస్తూ ఏ కార్మికుడికి ఏమైనా ఇబ్బంది అయినా చిన్నరావన్నకు ఒక ఇంటిమేషన్ ఇచ్చుకుంటూ ఏది జరిగినా బంధు పెట్టుకోవడం అది కూడా అవసరం. ఇప్పుడు మీ తాన చేస్తున్న కార్మికులు మీరు కూడా కార్డు తీసుకోవాలి. గవర్నమెంట్ కార్డు తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మన గుర్తింపు కార్డు మన సంఘం తరఫున తీసుకోవాలి. తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మన కుటుంబాలు బాగుపడాలంటే నీ తన 10 మంది పనిచేస్తుంటారు లేబరు. 10 మందిలో ఎవరో ఒకరు అనుకోకుండా రోడ్డు యాక్సిడెంట్లను లేకపోతే బిల్డింగ్ మీదకి వాడు చనిపోయినప్పుడు అది ఇక డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇక దాపరికం కాదు. చనిపోయినప్పుడు మేమేం చేస్తున్నాము, మేము పెద్ద మనుషులకు పోయి అక్కడ సెంటరింగ్ తెలియపరచండి. ఇదే విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ ప్రేమ అభిమానాలతో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా మేము కోరుకుంటున్నాము. ప్రతి ఒక్కరు కూడా సహాయం చేయాలి మీ తరపు నుంచి. ఎవరికైనా కానీ తెలియని వాళ్ళకు కూడా తెలియపరిచి మీరు కమిటీలోకి తీసుకొని అందరూ కలిసిమెలిసి ఉంటే చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది, హ్యాపీగా ఉంటుంది. మేము ఇప్పుడు చాపూర్ నగర్ డివిజన్, చాపూర్ నగర్ మెయిన్ ఆఫీస్ ఉంది. చాపూర్ నగర్ వీడిమెట్ల ఏరియాలో అతాపూర్లో ఆటో డ్రైవర్ భరత్తో జరిగిన ఘటనపై బజరంగ్ దళ్, విశ్వ హిందూ పరిషత్ స్పందించాయి. బాధిత ఆటో డ్రైవర్ భరత్కు అన్ని విధాల అండగా ఉంటామని ప్రకటించిన నాయకులు ఘటనలో పాల్గొన్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులను డిమాండ్ చేశారు. అలాగే బాధితుని శాల్వతో సన్మానించి సంఘీభావం తెలిపారు. మరోవైపు బాధితుడు భరత్కు హిందూ సంఘాల నుండి సంపూర్ణ మద్దతు లభిస్తోంది. హిందువులు అలాగే తెలంగాణ, హైదరాబాద్లో ఎక్కువ శాతం ఉన్న హిందువులకు ఎటువంటి రక్షణ లేకుండా పోతుంది. భరత్ ఇక్కడ మన ఆటో డ్రైవర్, అతను ఆటో మీద ఇక్కడ పుట్టిన వాళ్ళంతా హిందువులే అని చెప్పడం జరిగింది. మతం మారితే తండ్రిని మార్చుకున్నట్టేనే భావ స్వేచ్ఛ ప్రకటన ఏదైతే మనకు కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్తుందో సెక్షన్ 19(1)(a) ప్రకారము ఆయన అక్కడ పెట్టుకోవడం జరిగింది. దాన్ని కొన్ని అల్లరుముకులు సంఘ విద్రోహ శక్తులు అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే నేను ఎందుకు అనాల్సి వస్తుంది ఈ విషయం అంటే, వాళ్ళు పొద్దుగా లేచిన దగ్గర నుంచి 5 సార్లు రోజుకి మనం తిట్టని వారు ఊరుకోరు. అల్లానే దేవుడు, అల్లా తప్ప మిగతా ఏది దేవుడు కాదని చెప్పేటువంటి మూర్ఖులు. అలాగే ఆటోల మీద కలమాలు రాసుకోవడము, హిందువులందరూ కాఫీలు అనడము. అలాగే మనం క్రిస్టియన్ వాళ్ళు చూసుకుంటే జీసస్ తప్ప మిగతా ఎవడు దేవుడు లేడని చెప్పి అని అంటాడు.
మరి అటువంటి వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోకుండా మనం అలాగే చూస్తాం వాళ్ళ యొక్క పండుగలలో యాంటీ స్లోగన్స్ అంటే దేశ వ్యతిరేక స్లోగన్స్ వస్తాయి. అలాగే నేషనల్ ఫ్లాగ్ మీద కల్మా రాసుకుంటారు. మరి అంతకంటే పెద్ద ఈయన ఏం చేసిండంట? అంత సీతయ్య గారు శ్రీనివాస్ గారు ఎస్ఐ గారు శ్రీనివాస్ గారు వారికి అంతగానో ఏమి నొప్పి వస్తుందో నాకు అర్థం కాలేదు. ఆయన ఇవన్నీ వదిలేసి ఆయన కేసులు ఏం లేనట్టుగా పర్టికులర్గా పట్టుకొని నువ్వు ఈ హైదరాబాద్లో ఎట్లా తిరుగుతావు నేను చూస్తాను, లా నడుస్తుంది ఏమన్నా ఓల్సిడీలా. ఈ విషయాలు బజరంగల్ చూస్తూ ఊరుకోదు. మేము కనుక ఇప్పుడు నేను పిలుపునిస్తున్నా ప్రతి ఒక్క తెలంగాణ వ్యాప్త మెయిన్ సెంటర్లలో ఈ విషయాన్ని. కామారెడ్డి జిల్లాలో గోదాముల్లో నిల్వ ఉంచిన ధాన్యం కారణంగా లక్క పురుగుల తీవ్ర ఇబ్బందులు కలిగిస్తున్నాయని గ్రామస్తులు ఆరోపించారు. సమస్య పరిష్కారానికి పలుమార్లు ఫిర్యాదులు చేసినా అధికారులు స్పందించలేదు అంటూ వారు గోదాం ముందు ధర్నాకు దిగారు. రామారెడ్డి మండలం మోషంపూరు గ్రామ శివారులోని ప్రైవేట్ గోదాముల వద్ద ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. గోదాముల్లో నిల్వ ఉంచిన ధాన్యానికి పట్టిన లక్క పురుగులు ఇళ్లలోకి చేరి ప్రజలు, చిన్నారులు, విద్యార్థులు ఇబ్బందులు గురిచేస్తున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గోదాంలో ఉన్న ధాన్యాన్ని వెంటనే అక్కడి నుంచి తరలించాలని డిమాండ్ చేశారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, అధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని గ్రామస్తులతో చర్చించారు. గోదాం యాజమాన్యం ఇచ్చిన హామీ మేరకు పురుగు మందు పిచికారీ చేసి సమస్యను పరిష్కరిస్తామన్నారు. వెంటనే దీనికి స్పందించి ఈ మక్క పురుగు అంటారు కాబట్టి మొత్తం ఈ పురుగులు చేయంగా చాలా ఇబ్బందులు ఎదురడం అవుతుంది. మధ్యాహ్నం భోజనం కూడా ఈ స్కూళ్ళలో కావచ్చు, మన విలేజ్ మన ఇళ్ళలో కావచ్చు, మొత్తం బియ్యాల మీద మొత్తం మొక్క పురుగు చేరుకున్నది. రాత్రి పండుకుందామంటే నిద్ర పట్టకుండా చెవులలో దూది పెట్టుకుని పండుతున్నాము. ఇప్పుడు వారం రోజుల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా యజమాని పట్టించుకున్నది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా తొందరగా చర్య తీసుకోవాలి. లేకపోతే పోసానిపేట, ఉప్పలవాయి, మోషంపూరు, రంగంపేట 4 విలేజ్ల పబ్లిక్ మొత్తం ఇక్కడనే పొయ్యిలు పెట్టే టైం వస్తుంది. యజమాని కూడా తొందరగా స్పందించాలి. వాళ్ళు అదే దీన్ని సింగిల్ సప్లై అధికారులు కూడా చాలా చర్య తీసుకొని పబ్లిక్ను కాపాడాలి. కానీ మీరు యాడ్లో ఇళ్ళలో నిద్రపోతురా లేకపోతే కలెక్టర్ ఆఫీసులో ఏసీలో కూర్చుని సమాధానం. మన మోషంపూర్ నుంచి కూడా సర్పంచ్, ఉప సర్పంచ్లు, గ్రామ ప్రజలు కూడా పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పటికి కూడా పట్టించుకుంటలేడు కలెక్టర్ సాబ్ కూడా. కానీ ఇది చాలా సిగ్గుచేటుగా అనిపిస్తుంది. ఈ ప్రజలు ఇంపార్టెంటా, ప్రజాపాలన అనుకుంటా పోతున్నారు. ప్రజలు ఇంపార్టెంటా, ప్రజలను చంపేందుకు ఈ గోదాములు కట్టిరా. ఇక్కడ ఈ 4 ప్రజలను చూస్తే చాలా ఘోరమైన పరిస్థితి. ఒక 2 రోజులు మా ఇళ్ళలో వండుకుందిరా అంటే మీరు ఆఫీసర్లు మీకు ఏర్పడుతుంది. మా బాధ ఏందో, మా లెక్కేందో. మేము సర్పంచ్లంగా కూడా మా పోసానిపేట సర్పంచ్, నా పేరు సుద్దాల లింగంగా నేను మాట్లాడుతున్నా. ఒక్కసారి గ్రామాలకు వచ్చి ఒకసారి పబ్లిక్ ఆవేదన ఇంటే మీకు అర్థమవుతుంది. ఆఫీసర్లు గారు సాయంత్రం టైంలో 6 గంటల తర్వాత మనం లైట్స్ వేసే టైంలో లైట్స్ ఆన్ కాగానే కథం ఇక్కడ నుంచి మొత్తం లక్క పురుగు అనేది ఇంట్లోకి చొరబడి తినే కంచంలో తినకుండా బియ్యం 600 పిల్లలు ఉంటారు. వాళ్ళు సాయంత్రం తినే టైంలో వాళ్ళు పిలిపించి మరీ వీడియో ఫోటోస్ చూపించారు. సార్ మాకు తినే కంచంలో కాడికి వెళ్ళి ఈ లక్క పురుగుతోని బెడదనే చాలా లైట్స్ చాలా అయినట్టు కథం వాళ్ళ చోళలకు కానీ ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాడమన్నట్టు స్థితిలో ఈ గోదాంలో వెలిసినాయి. దీనివల్ల మా చుట్టుపక్కల విలేజ్కి అయితే ఎటువంటి. మెదక్ జిల్లాలో కల్తీ పాల తయారీ ముఠా గుట్టును టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు రట్టు చేశారు. ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటమాడుతూ కృత్రిమ పాలను తయారు చేస్తున్న వ్యక్తిని రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకుని భారీ మొత్తంలో కల్తీ పాలు, రసాయనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నరసాపూర్ మండలం రెడ్డిపల్లి గ్రామంలో ఈ కల్తీ జరుగుతున్నట్లుగా సమాచారం అందుకున్న టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు ఆకస్మిక దాడులు చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా శివన్న గారి సుధాకర్ గౌడ్ కృత్రిమ పాలను తయారు చేస్తుండగా పట్టుకుని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇక నిందితుడి వద్ద నుండి సుమారు 150 లీటర్ల కల్తీ పాలు, పెద్ద మొత్తంలో మిల్క్ పౌడర్, రసాయన పదార్థాలు, మిక్సింగ్ సామాగ్రి, ఇతర తయారీ పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ కల్తీ పాలను ఎక్కడెక్కడికి సరఫరా చేస్తున్నారు, వ్యవహారంలో మరెవరైనా ఉన్నారా, ఎంతకాలంగా ఈ అక్రమ దందా కొనసాగుతుందనే అంశాలపై టాస్క్ ఫోర్స్ అలాగే స్థానిక పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో వాసవి క్లబ్ సభ్యుడు సుబ్బిశెట్టి సుబ్రహ్మణ్యం గుప్తా అకాల మరణం స్థానికంగా విషాదాన్ని నింపింది. ఈ సందర్భంగా వాసవి క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ నాయకులు కుటుంబ సభ్యులు పరామర్శించి ఆర్థిక సహాయం అందజేస్తూ తమకు అండగా నిలిచారు. పాడేరులో జరిగిన కార్యక్రమంలో వాసవి క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ అధ్యక్షుడు సిద్ధా సూర్యప్రకాష్, జిల్లా గవర్నర్ పూసర్ల వెంకటరమణంతో పాటుగా పలువురు నాయకులు సుబ్రహ్మణ్యం గుప్తా కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. ఇక మహాప్రస్థానం ఇన్ఛార్జ్ ఇంటర్నేషనల్ కోశాధికారి సేందిల్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో కుటుంబానికి తక్షణ సాయంగా 25,000 రూపాయల ఆర్థిక సాయాన్ని చేశారు. ఈ సందర్భంగా క్లబ్ ప్రతినిధులు మృతునికి ఘనంగా నివాళులర్పించి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు.
మన వాసవి క్లబ్ నంబర్ అయినటువంటి సుబ్రశెట్టి ప్రవీణ్ గుప్తా గారు అకాల మరణం జరగడం జరిగింది. ఈ విషయాన్ని మన జిల్లా గవర్నర్ గారు వాసవి క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ సిద్ధార్థ సూర్యప్రకాశ్ గారికి ప్రతిగా వాసవి క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ లో మహా ప్రస్తావన ఇన్ఛార్జ్ సింజన్ కుమార్ గారు ఈ సంవత్సరం ఇంటర్నేషనల్ చదరం ఈ యొక్క విషయాన్ని తెలియపరుచుకొని ఆ క్లబ్ నంబర్ గుప్తా గారికి వాసవి క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి 25,000 రూపాయలు ఆ కుటుంబానికి అందడం జరిగింది. ఈ యొక్క కార్యక్రమం వాసవి క్లబ్ పాడేరు ఆచరించింది. ఈ కార్యక్రమంలో అతిథిగా నేను శ్రీను వాసవి క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మల్టీఫుడ్, అలాగే నా తోటి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉడా త్రినాథరావు గారు, రీజన్ చైర్పర్సన్ మధు గారు, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్ ఉప్పల వెంకటరత్నం గారు, అలాగే క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీనాథ్ రమేష్, ఇంకో ప్రెసిడెంట్, అలాగే క్లబ్ నంబర్ల ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. పలు సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్న వాసవి క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ కార్యక్రమాలను గుర్తించి ప్రతి నెంబర్ కూడా వాసవి క్లబ్ లో జాయిన్ అయ్యి మనం ప్రజలకి పలు సేవా కార్యక్రమాలు ఈ మధ్య కాలంలో మన వాసవి క్లబ్ విశాఖ ఆర్కే బీచ్ లో పెను ప్రమాదం తప్పింది. సముద్రంలో స్నానానికి దిగిన తెలంగాణకు చెందిన 5 పర్యాటకులు బలమైన అలల తాటికి కొట్టుకుపోగా అప్రమత్తమైన మైరైన్ పోలీసులు బీచ్ లైఫ్ గార్డులు సకాలంలో స్పందించి వారిని సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చారు. దీంతో ఒక్కసారిగా అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అనంతరం వారికి ప్రథమ చికిత్స అందించి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్.